ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ। ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਤੇ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ। शराब पी के गुनाह करने वालों के लिए सैक्शन 33 च बदलाव की सुप्रीम कोर्ट ने कही गल। वकील बृजमोहन ने दी शराब पी के गुनाह करने वालों सलाह। पश्चिमी BC के लिए तेज हवावां ते भारी बारिश की चेतावनी। वैनकूवर आइलैंड और मेनलैंड ते फ्रेजर वैली मंगलवार ते बुधवार नूं होणगे प्रभावित। ਜਿਹਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਾਹ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ BC ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.339 प्रति लीटर के हिसाब के नाल इस वेले गैस मिल रही है। गैसोलीन ते डीजल दीयां कीमतां ने अपनी हफ्ता लंबी रैली जारी रखी है ते गैस बरी दे पेट्रोलीयम माहर पैट्रिक डेहान का कहना है कि नवे रिकॉर्ड रोजाना के आधार पर बनाए जा रहे हैं। पेट्रोल ते डीजल दोवां दीयां वस्तुआं दे विच जिहड़ा है गिरावट जारी है। तापमान गर्म हो जाता है तो वाहन चालक बाहर आ जाते हैं तो असीं विक्टोरिया दिवस के हफ्ते के नेड़े गर्मियां के ड्राइविंग सीजन की शुरुआत करन जा रहे हैं। हालांकि ये वाधा अगले दिनों के विच हौली हौली होना शुरू हो सकता है, क्योंकि पंप ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ तेल तक पहुँचदियां ने। उम्मीद अजे ये नहीं है कि जल्दी ही असी किसी गिरावट नूं देखण जा रहे हैं। वैनकूवर पंपां ते सोमवार सवेर नूं रैगूलर की 1 लीटर की कीमत एक महीना पहलां नालों 30 सेंट तो वध है ते 1 साल पहलां नालों 80 सेंट के नेड़े है। गैस बरी के इतिहासक आंकड़िਆਂ के अनुसार वैनकूवर के विच 16 मई नूं गैसोलीन दीयां कीमतां पिछले 5 सालां विच व्यापक तौर ते सी। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ $1.529 प्रति लीटर, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ $1.052 प्रति लीटर, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.579 प्रति लीटर ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.335 प्रति लीटर है। सोमवार सवेर तक 1 लीटर रेगूलेटर की राष्ट्रीय औसत जिहड़ी है वो 1.979 प्रति लीटर सी। जॉन हॉर्गन मुताबक जिवें जिवें पंप ते कीमत वधदी जाती है, उस तरह BC ते गुस्सा भी वधदा जा रहा है। हॉर्गन ने कहा है कि मैनूं लगता है कि तुसीं अपने सूबे के लोगों के संपर्क तो बाहर हो। असीं वध किराए, भोजन, गैस दीयां कीमतां, टैक्सां आदि तो भी पीड़ित हाँ। ये जल्दी ही साडे बाकी लोगों लिए बहुत अमीर घरां वर्गा सुपना बन जाएगा। शुक्रवार नूं प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने कहा है कि उच्च गैस दीयां कीमतां दे नतीजे वजों ड्राइवरां नूं होर विकल्पां ते विचार करना चाहिए है। हॉर्गन ने ब्रिटिश कोलंबीया के लोगों नूं जिहड़ी फ्यूल की लागत घटाउण दे तरीके वजों इकट्ठे काम करन लई भी उत्साहित किया है। कईयां नूं हुण उम्मीद है कि सोमवार नूं विधान सभा दे विच गैस दीयां कीमतां एक गर्म विशा होणगीਆਂ। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा छूत वाले H5N1 वायरस के नाल इस वेले 1.7 मिलियन पंछियों की मौत हो चुकी है। अजिहे दे विच एवियन फ्लू जिहड़ा कि सारे पोएट्री फार्मर जिहड़े ने उन्हां दे विच एक वखरे तरह का जिहड़ा है चिंता पैदा कर रहा है। अजिहे दे विच ये कहा जा रहा है कि सारे जिन्ने भी पोल्ट्री फार्म ने जिहड़े कि जिन्होंने चिकन रखे हुए ने, मुर्गियां छोटियां रखिया हुई ने, खास तौर पर करके कोशिश करन कि अपने पंछियों को अंदर रखन ते बाहर वाले जिहड़े पंछी ने जिवें कि माइग्रेट बर्ड्स और बहुत तरह के अजिहे पंछी, उन्हां दे भी किसी ना किसी तरीके नाल संपर्क दे विच आउण दे विच रोक लगाउण दी गल कही जा रही है। जिहड़े लोग ईवन कि पोल्ट्री फार्म के अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं, अपने पंछियों की देखभाल कर रहे हैं, उन्हां दे लई भी नियम तय किए गए हैं। एक तो यह है कि वो अपने पंछियों को ज़्यादातर अंदर रखन ते पोल्ट्री फार्मर के अंदर जिहड़े अंदर जाते हैं फार्म के, वो खास तौर पर जो अंदर जा रहे हैं अपने कपड़े, अपने जूते जिहड़े ने उन्हां दा खास तौर पर ख्याल रखन, वो बार बार बदलन, क्योंकि अजिहे तरीके नाल जो अंदर बाहर आउणगे, चेंज नहीं करनगे कपड़े या जूते चेंज नहीं करनगे, हत्थ नहीं धोणगे, तां अजिहे दे विच वो बीमारी बाहर आ रही है। इस वेले इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा लाजमी मनिया जा रहा है। BC के पोल्ट्री फार्म इत्थे एवियन फ्लू दे चल रहे
ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਰੇ ਨਿਕਲ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ BC ਪੋਲਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੈ। BC ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਨਿਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ BC ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 2004, 2009 ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। BC ਐਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮੈਂਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਕਨ ਵਾਇਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। COVID-19 ਐਵੀਅਨ ਫਲੂ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CFIA ਤੇ BC ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਨੇ। BC ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ H5N1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਓਕਨੈਗਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 13 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੌਕਸ ਵੈਲੀ ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 33? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ 33 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 33 ਹੈ, ਦਫਾ 33 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ 33 ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ 33 ਯਾਨੀ 33 ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਫਾ 33 ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ 33 ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦਫਾ 33? ਕੀ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। 1994 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਬੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿਵੋਲਟ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਲ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾ 33 ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਦਫਾ 33 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ। ਦੈਟਸ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਯੈਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਬਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਫੈਕਟ ਪੈਟਰਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ।
ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਬਚ ਸਕੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜੱਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਟਵਰਤੀ BC ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਮੌਸਮੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ, ਹੋ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 1100 ਤੋਂ 1500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰ
ਉਹਦਾ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਰੋਬਰਟ ਕੀਥ ਮੇਜਰ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਸੀਗੀ। ਲੋ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਾਰਾ ਸੀਗਾ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਫੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਗਾਰਬੇਜ ਪਾ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ 'ਚ ਬਾਹਰ ਡੰਪਸਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਬਈ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।